জয় জগন্নাথ। আজ রথযাত্রা, বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণের অন্যতম এই দিন। রথ টানলেই মা দুর্গা আসে। রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম, ভক্তরা লুটায়ে করিছে প্রণাম। রথযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠেছে শ্রীক্ষেত্র। সেই শ্রীক্ষেত্রের ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি সরাসরি। শ্রীক্ষেত্রে আজ আকাশের মুখ ভার, সেখানে সকাল থেকেই বৃষ্টি, কিন্তু সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও জগন্নাথ প্রভুর কাছে সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে। সকাল থেকেই নীলাচলের রাস্তায় ছাতা মাথায় প্রচুর ভক্তের সমাগম। চলছে নাচ গান এবং প্রভুর স্তুতি। আর দেখুন নীলাচল, সমুদ্রের পাড়ে শ্রীক্ষেত্র, সেখানে কি সুন্দর স্যান্ড আর্ট হয়েছে। আপনাদেরকে এই রথযাত্রার ছবি দেখাই। ঘরে বসে যারা এই রথযাত্রার দিন চলে যেতে চান পুরীতে, মন ছুটে যায় বারবার, তার জন্য পুরীর ছবি আপনাদের দেখাবো। সঙ্গে রয়েছেন সহকর্মী অক্ষয় মিশ্র। আর কলকাতা ইসকন কি করে বাদ যায় বলুন তো এই রথযাত্রায়? সেখানে পালা বদলের পর আজ কিভাবে কখন রথ বেরোবে সেই সমস্ত আপডেট দেবেন প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ রয়েছেন সঙ্গে। আর এছাড়া বহুদিন ধরে রথ বেরোয় মহিষাদল রাজবাড়ি থেকে, তার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। সহকর্মী সুজিত রয়েছেন সঙ্গে, সুজিতের থেকে জানবো সেখানকার ছবিটাও। তবে মন ছুটে যাচ্ছে নীলাচলে, তো তাই দেরি না করে সরাসরি চলে যাই। অক্ষয় মিশ্র সহকর্মী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। অক্ষয়, সকাল থেকে আকাশ কালো করে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু প্রচুর মানুষ তারা ছাতা মাথায় দিয়েও মন্দিরের সামনে ভিড় জমিয়েছেন। প্রভু কখন বেরোবেন দেব দর্শনের অপেক্ষা। কি চলছে পুরীতে? निश्चित श्रुमेला, जिस तरह का आप अभी बोल रहे थे कि मैं सुन रहा था कि महाप्रभु का 12 मास में 13 यात्रा होता है, लेकिन सभी यात्रा में भक्त लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। लेकिन ये एक ही यात्रा है, रथ यात्रा, जो महाप्रभु खुद भक्तों के लिए आते हैं। और ये आज ये अनोखा समय है जो हमारा चर्म चक्षु से दिव्य चक्षु का मिलन होगा। और जो बारिश का बात कर रहे थे, कल से इतना बारिश था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश थम गई है क्योंकि महाप्रभु आ रहे हैं। इंद्र देवता सुबह से पुष्टि कर रहे थे, उनका ये दान को परिष्कार किए हैं। और सभी देख रहे हैं कि तीनों रथ में अभी जो रथ का काम है, अभी तीनों रथ पूरा प्रतिष्ठा हो चुकी है। और ध्वजा आप देख सकते हैं, रथ में ऊपर ध्वजा लगता है और ये ध्वजा सूचित करता है कि रथ के साथ जिस तरह का महाप्रभु के साथ राम के साथ हनुमान जिस तरह होते हैं, जगन्नाथ के साथ हनुमान होते हैं सामने, या रथ के ऊपर जो पताका लगा जाता है ध्वजा, वो हनुमान कपी तो ध्वजा बोलते हैं उनको। वो तीनों ध्वजा अभी लगा हुआ है और अभी कुछ समय बाद महाप्रभु का पहंडी होगा। सकाल धूप अभी खत्म हो चुका है, खिचड़ी भोग लग चुका है और महाप्रभु आएंगे, ये उनका पूरा व्यवस्था है। और दूसरी तरफ मैं सुरक्षा की बात बताना चाहूँगा कि लाखों भक्त के देखते हुए तो कभी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएसजी कमांडो हैं, जो कमांडो इस 2 साल हम देख रहे हैं कि पूरा एनएसजी कमांडो आके पूरा तैनात है। और इस साल पूरा जिस तरह का एंटी टेररिस्टिक टेक्निक ये कमांडो के पास है, क्योंकि बहुत साल हम सोचते हैं कि पुरी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि कुछ आतंकवादी हमला हो सकता है, तो इसीलिए ये कमांडो को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। 60 कमांडो यहाँ पर डिप्लॉयड है, उनके साथ पूरा हाईली इक्विप्ड मशीनरी है, उनके पास रोबोट है और बहुत सारे चीज़ें। और पूरा चारों ओर रथ के चारों तरफ ये एनएसजी कमांडो डिप्लॉय किए गए हैं। और रथ के आसपास जगह पे मध्यम हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर ये एंटी ड्रोन सिस्टम उनका भी है। अगर कोई ड्रोन
ड्रोन उड़ता है तो वो ड्रोन को खसाने के लिए वो मतलब वो काफ़ी मतलब कैपेबल है। तो ये पूरा व्यवस्था देखते हैं, पूरा रथ के चारों तरफ ये एनएसजी कमांडो है। आप न्यूज 18 बांग्ला के कैमरा में देख सकते हैं ये एनएसजी कमांडो किस तरह तैनात है। अगर धूप हो या बारिश हो अभी कुछ हो, लेकिन ये अपने कदम पे खड़े हैं और लोगों के सुरक्षा के लिए पूरा ये डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि पुरी के अंदर 4.5 से 5 लाख लोगों का अभी भीड़ हो चुका है। पूरा रथ के सामने से लेके गुंडीचा मंदिर तक ग्रांड रोड पे पूरा भक्तों का भीड़ जमा हुआ है। और इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था ट्रैफिक का रेगुलेशन भी कड़ा किया गया है। और जो भक्त को जो आ रहे हैं मार्केट चौक से कोई भी गाड़ी वगैरह यहाँ पर तक नहीं आ रहे, पूरा ग्रांड रोड को पूरा क्लीन किया गया है। 19 IPS ऑफिसर को भी डिप्लॉय किया गया है, वो पूरा तैनात है। और खुद चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर भी आके उनका रिव्यू कर रहे हैं, पुलिस DGP भी आके रिव्यू कर रहे हैं। और जिस तरह मंदिर का नीति वो श्रृंखलित होगा उसी हिसाब से रथ आज अगर नीति श्रृंखलित होता है तो रथ सही समय से खिंचाई होगा और सही समय आज पहुंच जाएगा। लेकिन जो बारिश हो रहा है बीच बीच में, जहां हम सेवा से बात कर रहे थे, जिस तरह का महाप्रभु का ये नवजोन बेस हुआ था स्नान के बाद और महाप्रभु का श्रीअंग का अभी गुप्त उपचार हो रहा था, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होता है तो वो श्रीअंग के लिए थोड़ा तकलीफ होगा उसके लिए, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था की गई है। जिस तरह का हम बारिश के लिए छतरी और रेनकोट पहनते हैं, महाप्रभु के मस्तक में भी एक गिलाफ जो बोलते हैं सेवायत की भाषा में, वो गिलाफ और रेनकोट लाल कलर का उनके मस्तक में दी गई है श्रीअंग का सुरक्षा के लिए। तो महाप्रभु भी पूरा प्रस्तुत होकर खड़े हैं। जिस टाइम वो टाहिया पहनेंगे घंटा बजेगा और महाप्रभु पहुंडी में निकलेंगे। पहले महाप्रभु बलभद्र जी आएंगे और उसके बाद देवी सुभद्रा आएंगे और उसके बाद जगन्नाथ जी आएंगे और सुदर्शन आएंगे। ये पूरा दृश्य आप देखते हैं कैमरा फ्रेम में कि किस तरह भक्तों का भीड़ है। जहाँ देखो जहाँ पर भक्त लाखों भक्तों का भीड़। प्रशासनिक तरफ से इस साल आकलन किया गया है प्राय 40 से 50 लाख लोग का भीड़ होगा पूरा रथ यात्रा में। आज गुंडीचा है, फिर और गुंडीचा आड़प मंडप दर्शन होगा, फिर बाहुड़ा होगा और फिर सुनावेश होगा। तो ये सारे मिला के 40 से 50 लाख भक्तों का भीड़ होगा। इसके लिए पूरा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था से लेके पुलिस व्यवस्था और बीच में बेलाभूमि में जो समुद्र में पास में भी लाइफ गार्ड 400 लाइफ गार्ड भी डिप्लॉय किया गया है और वहाँ पर भी सारी इक्विपमेंट भी रखा गया है। तो पूरा रथ यात्रा को शांति से, अगर कोई भी त्रुटि शून्य होने से सारी व्यवस्था की गई है। हम भी देख सकते हैं कुछ समय बाद महाप्रभु आ जाएंगे रथ के ऊपर। 3 দেবতা তাদের 3 রথ, জগন্নাথ দেবের রথ নন্দীঘোষ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি লাল হলুদ সেই রথ জগন্নাথ দেবের, বলভদ্রের তালধ্বজ যার রং লাল সবুজ, আর সুভদ্রার রথ দর্পদলন যার রং লাল কালো। তিনটি রথ এই মুহূর্তে কিন্তু প্রস্তুত। পুরীর সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো যখন দেব দর্শন হবে সবার। এরপর আসুন আপনাদেরকে একটু কলকাতায় নিয়ে আসি, ইসকনের ছবিটা দেখি। সহকর্মী বিশ্বজিৎ রয়েছেন সঙ্গে। বিশ্বজিৎ, একদমই ইসকনের 55তম বর্ষ এবার রথযাত্রার, এবং সেই ছবিটাই দেখাবো। প্রভু জগন্নাথ দেবের যে রথ, অর্থাৎ যে প্রভু জগন্নাথ দেবের রথকে বলা হয় নন্দীঘোষ, সেই রথের ছবিটা দেখাবো। প্রভু ইতিমধ্যেই তার নিজের রথে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এই যে প্রভুর রথ অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের রথ নন্দীঘোষ এবং তার যে রথের রশি আমরা দেখতে পাচ্ছি গোটানো রয়েছে, সেই রথের রশি শঙ্খচূড়। এবং একইভাবে এইভাবেই যে যেমন জগন্নাথ দেবের রথের নাম, তেমনি বলরামের বা বলভদ্রের রথের নাম তালধ্বজ, আর তার যে রথের রশি সেটাও বাসুকি। তাকে ধরেও ভক্তেরা রথের রশিতে টান দেবেন এবং সুভদ্রাজির যে রথ দর্পদলন, তার রথের রশি স্বর্ণচূড়া। এইরকম নানান নামে যেমন রয়েছে, ঠিক সেই রকমভাবেই এই রথের পালাবদলের রাজ্যে ইসকনের রথ শুধু নয়, কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রথের উৎসব আরও বড় আকারে এবারে। আর ইসকনের যে রথ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ইসকনের রথের আজকে রথের রশিতে টান দিয়ে শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি 12টার সময় আসবেন। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যে কীর্তন অনুষ্ঠান এবং সব শেষে এই পাহান্ডি বিজয়ের মাধ্যমে যখন প্রভু জগন্নাথ এসে এই
মুহূর্তে রথে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলরাম, সুভদ্রা সকলেই রথে নজর থাক, অধিষ্ঠিত আমরা হয়েছেন। ইসকনের ছবি দেখব তোমার মাধ্যমে বিশ্বজিৎ। সাধারণ মানুষ যারা ইসকনে প্রতিবার যান তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, কি বলছেন তারা? এবার খুব ভালো করে হবে, যে সাজানো হয়েছে সেটা দেখছি যে খুবই ভালো হবে। এমনি তো সরকার তো বলেছেন যে 5 লাখ করে দেবো, এবার দেখি কি করেন উনি। আমরা তো ওনার উপরে খুবই ভরসা করেছি, এবার রক্তের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা একটা প্রবাদ জানি, সেটা কি? রথ দেখা কলা বেচা। কিন্তু যদি বলি রথ দেখা ও কাঁঠাল বেচা, অবাক হবেন কি? আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটাই সার সত্য। মহিষাদল রাজবাড়ির যে রথযাত্রা তা প্রায় 250 বছরের পুরনো। আমরা যদি পুরীর রথ আপনাদের দেখাই, মাহেশের দেখাই, তবে দেখাতেই হবে মহিষাদলের রথযাত্রা। কেন বললাম কাঁঠাল বেচা? ইতিহাস রয়েছে তারও। সেখানকার ছবি তুলে ধরবেন সুজিত ভৌমিক, রয়েছেন সঙ্গে। সুজিত। দেখো রুমেলার যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি সকাল থেকে মহিষাদল রথের, সেখানে কিন্তু ছবিটা এভাবেই ধরা পড়ছে। সহকর্মী পিন্টুকে বলবো গোটা বিষয়টি সামনে তুলে ধরতে, কারণ দেখো বৃষ্টি দমাতে পারছে না। কাদের না? পুণ্যার্থীদের, মহিষাদলের মানুষের, বা দূর দূরান্ত থেকে যারা আসেন প্রতি বছর এই 250 বছরের রথে কিন্তু আজ সকাল থেকেই তারা জড়ো হচ্ছেন। কেন জড়ো হচ্ছেন? দুপুরেই রথ টানা হবে। সেই রথ টানা, রশিতে হাত দেওয়ার যে উৎসাহ, তোমার কথায় কলা বেচা নয় কাঁঠাল বেচা, এটা কিন্তু একেবারে রথের বৈশিষ্ট্য। মহিষাদলে নদিয়া থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কাঁঠাল কিন্তু জড়ো হয়, এবং রথে আসা বিরাট একটা অংশের মানুষ তারা কিন্তু কাঁঠাল কিনতেও আসেন। সে তো গেল কাঁঠাল কেনার কথা। এখন মেলার কথা বলি। মেলা হলো 2 জায়গায়, রথতলায় এবং ছোলাবাড়িতে, রাজবাড়ি। 1 মাস ধরে চলে। আসলে 15 দিন চলার কথা, কিন্তু চলে 1 মাস ধরে। কিন্তু এরই মধ্যে আজ যখন বড় রথ, 7 দিন 8 দিন পরে কিন্তু উল্টো রথ, তারপরে পূর্ণিমা রথ, এ চলতেই থাকে। কিন্তু আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির পরেও ধীরে ধীরে মানুষ জড়ো হচ্ছেন। কেন জড়ো হচ্ছেন? তারা রথ টানবেন। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি রথের সামনে। এই রথ এভাবেই টানা শুরু হবে। 1 কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচা বাড়ি, মাসির বাড়ি। সেখানে কিন্তু গিয়ে 7 দিন ধরে থাকবেন। কারা থাকবেন? সব রথে যেটা দেখো, এখানে কিন্তু অন্য একটা বিষয় রয়েছে। এখানে কি বিষয় রয়েছে? এখানে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে রাজবাড়ির কুলদেবতা গোপালজিউ এখানে কিন্তু রথে ওঠেন। বলরাম বা সুভদ্রা কিন্তু এখানে এই রথে জায়গা পান না। এখানে কিন্তু জগন্নাথ এবং গোপালজিউ হলো মহিষাদল রাজ পরিবারের কুলদেবতা। সেই দেবতা উঠবেন রথে, তারপরে রথ টানা হবে, এবং সেই রথ টানতে 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 1 কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচা বাড়িতে যাবে। এই যে প্রথা 250 বছর ধরে চালু করেছিলেন, শুরু করেছিলেন একেবারে সেই 250 বছর আগে রাজ পরিবারের তৎকালীন রানী জানকী দেবী। তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং তিনিকে পুজোর শুরুটা করেছিলেন। তিনি কিন্তু এখানে একই সঙ্গে এই রথের শুরুটাও করেছিলেন। রথ সেই থেকে চালু এবং চলে আসছে 250 বছর ধরে, চলবেও আগামী দিনে, এমনটাই সকলেই বলেন। আসলে রাজবাড়ি শুরু করেছিলেন রাজ পরিবারের রথ হিসেবে, কিন্তু রথটা ধীরে 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 দেখা গেল যে মানুষের রথ, সাধারণ মানুষের রথ। সেই রথে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন সকলেই কিন্তু একে একে তারা কিন্তু এখানে উদ্যোক্তা হিসাবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সবথেকে রুমেলা বড় কথা যে সাধারণ মানুষই এখানে উদ্যোক্তা, তারাই রথ টানেন এবং তারা টেনে আসছেন এবং অপেক্ষা করেন। আজ বৃষ্টির জন্য কিন্তু তাদের একটু উৎসাহ বেশি, কারণ কাঠের এই যে দীর্ঘ রথ, যে রথ বিদেশের লন্ডনের মিউজিয়ামে রয়েছে তার কাজ, সেই রথের কিন্তু টানাটা হয় এই কাদা রাস্তাতে, এবং কাদা বৃষ্টি মানেই কিন্তু আলাদা উদ্দীপনা, উৎসাহ যারা রথ টানেন তাদের কাছে বেড়ে যায়। এবং সেটা আজ দেখাই গেল, রাতভর বৃষ্টি হচ্ছে, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে রুমেলা, তারপরেও যে উৎসাহে খামতি নেই, তুমি নিজে তোমার মাধ্যমে মহিষাদল রাজবাড়ির এই রথযাত্রা দর্শকদের সামনে দেখাতে থাকবো। খুব ভালো হয়েছে, প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে, মানুষের প্রচুর উদ্যম আছে রথযাত্রা নিয়ে, আশা করি খুব ভালো হবে।
250 বছর পদার্পণ করলো। এই রথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথম থেকেই মদন গোপালের রথ। জগন্নাথ যান, বলরাম সুভদ্রা যান না, তাই আমাদের এখানে স্নান যাত্রা হয় না। পুরনো প্রথা চলে আসছে পালকি করে আসা, বাকি অনেক পুরনো প্রথা ছিল সেগুলো আর এখন নেই। যেমন কামান দাগা হতো, কামান দাগা প্রশাসনিক তরফ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, আমি দেখেছি। এখন এই পালকি করে এসে কাছে স্পর্শ করলে তারপর রথ চলে। আমরা সবাই স্টেক হোল্ডার সব সঙ্গে মিটিং করে নিয়েছি সেফটি সিকিউরিটি এবং যে আছে রথযাত্রা के अरेंजमेंट प्रॉपर्ली था, सब अरेंजमेंट इन प्लेस আছে। আশা করি কি মতলব সাকসেসফুলি আমরা রথযাত্রা সফল করতে পারবো। মহিষাদল থেকে শুরু করে দীঘা, তারপরে মেচেদা, নন্দীগ্রাম আর তমলুক 5 জায়গা আমাদের যাচ্ছে রথযাত্রা হবে।